महाकाली एज्युकेशन में आपनु स्वागत है। आप अमरी चैनल में जोड़ी रहे बदल खूब खूब अभिनंदन। मित्रों तारीख लखवानुं बाकी है। कंडक्टर पेपर सोल्यूशन 2024 અને 22 તારીખનું છે મિત્રો। 22 ડિસેમ્બર 2024નું કંડક્ટરનું પેપર સોલ્યુશન। અને મિત્રો લેટ એટલા માટે કરવામાં આવ્યું છે કે કંડક્ટરનું પેપર પહેલી વખત સોલ્યુશન કરેલ છે અને ખાસ કરીને કંડક્ટરના જે પ્રશ્નો હતા એ બધાએ જે कंडक्टर एसटी विषय बधी माहिती आवे प्रश्न की चर्चा ए थोड़ी बाकी थी एटला हारू करीने थोड़ो लेट राखेल है। बीजू बधुं ए कि कॉम्प्यूटरना प्रश्नों गुजरातीना व्याकरणना प्रश्नों एम थोड़ो थोड़ो मिक्सिंग में राखेल है। बीजा बधा शुं करता होय कि धारो कि करंटनो विषय एमनो होय तो करंटनो पेपर सोल्यूशन करी अने तमने विडियो रजू करी दे। अमे 90 गुणमांथी खाली फक्त 10 गुणनुं जे के 10-12 गुणनुं गणित हतुं ने बाकी राख्युं छे। गणतरी करवानुं बाकी हतुं एटले खास करीने એટલે ભૂલ કે મિસ્ટેકને કોમેન્ટ કરજો। અને અગાઉના જે વિડીયો બનાવેલા છે તેના વિશે અમે ચર્ચા કરી લઈ છીએ થોડીક કે 6 મહિનાનું કરંટનો વિડીયો અપલોડ કરેલ છે તેમાં ગુજરાતી પદ અધિકારીઓ વિશે વાત કરેલી છે। ગુજરાતી મંત્રીમંડળ વિશે વાત કરી છે। પછી ગુજરાતમાં જે તળાવ વિશેની માહિતી આપેલી છે કે આ તળાવ કયું તળાવ કઈ જગ્યાએ આવેલું છે તેના વિશે માહિતી આપેલી છે। ગુજરાતીના મંત્રીમંડળનો અલગથી વિડીયો અપલોડ કરેલ છે। ભારતના પદ અધિકારીઓનો વિડીયો અલગથી અપલોડ કરેલ દીધેલ છે। બંધારણના પ્રશ્નોના વિડીયો अपलोड कर दीधेल है। विज्ञान टेक्नोलॉजी विडिया धोरण 8 થી 12 सुधीना तमाम प्रश्नों विज्ञान ने लगता प्रश्नों विडियो अपलोड कर दीधेल है। पछी करंटनो रोजनो चालू है एसटीआई पेपर सोल्यूशन विडियो अपलोड कर दीधेल है। और खास कर मनमोहन सिंह जीके और रतन तातानी जीके विषय माहिती विडियो अपलोड कर दीधेल है। कोई भूल के मिस्टेक हो तो कॉमेंट करजो। विडियो सारा लगे लाइक करजो और यूट्यूब पर महाकाली एज्युकेशन सर्च करी अने तमाम विडियो जोई लेजो तमे समय काढ़ीने। मित्रों खास करीने मित्रों थोड़ो पेपरनो विडियो लांबो राखवा एटला माटे आमां आवे छे कि खास करीने तमने विडियो अमारो करंटनो टूंको होय छे, पेपरनो खाली लांबो हशे। करंटनो विडियो बस अमे गमे ते करी अने 15 मिनिटथी वधारे राखता नथी। तो प्रश्न 1 माइक्रोसॉफ्ट पेंट तैयार थयेल फाइलनुं डिफॉल्ट एक्सटेंशन शुं होय छे? मित्रों कॉम्प्यूटरनो प्रश्न छे बीएमपी। प्रश्न 2 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रो ने कॉलम्सना जोड़न ने शुं कहे छे? सेल। प्रश्न 3 पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ने पूर्ण स्क्रीन में जोवा माटे कई शॉर्टकी वपराय छे? तो F9। रेमनुं पूरुं नाम लखो रेन्डम एक्सेस मेमरी। प्रश्न 5 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल समग्र रो पसंद करवा माटे कई शॉर्टकट की वपराय छे? Shift+स्पेस। प्रश्न 6 नीचे पैकी कयुं आउटपुट उपकरण नथी? तो कीबोर्ड। प्रश्न 7 नीचे पैकी कई कम्प्यूटरनी प्रोग्रामिंग भाषा नथी? तो यूनिक्स। प्रश्न 8 स्प्रेडशीट बनाववा माटे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिसना प्रोग्रामनो उपयोग थाय छे? MS एक्सेल। प्रश्न 9 इंटरनेट पर फाइल ट्रांसफर करवा माटे क्या प्रोटोकॉलनो उपयोग थाय छे? तो FTP। प्रश्न 10 नीचे पैकी कॉम्प्यूटर स्टोरेजनो सौथी मोटो एकम कयो छे? तो एक्साबाइट। प्रश्न 11 एक निबल एटले केटला बिट्स थाय? 4 बिट्स थाय। मित्रों कॉम्प्यूटरना प्रश्नों छे अने विडियो थोड़ो लांबो बनी शके छे। पेपर सोल्यूशनना 100 प्रश्नों छे। कारण प्रश्न 12 नीचे पैकी कयुं वेब ब्राउजर नथी? तो माइक्रोसॉफ्ट एड्ज। प्रश्न 3 नीचे पैकी कई ऑपरेटिंग सिस्टम छे? तो विंडोज 10। प्रश्न 14 फिशिंगनो अर्थ शुं थाय छे? विश्वसनीय स्रोत ओळखवा आपवी गुप्त माहिती जणाववी। प्रश्न 15 नीचे पैकी शुं हार्डवेर उदाहरण छे? तो प्रिंटर। प्रश्न 16 नीचे पैकी कयुं क्लाउड स्टोरेज सर्विस छे? ड्रॉपबॉक्स गूगल ड्राइव। प्रश्न 17 नीचे पैकी कयो मालवेरनो प्रकार नथी? तो फायरवॉल। प्रश्न 18 नीचे पैकी कयुं कॉम्प्यूटर मेमरीनो एक प्रकार नथी? तो मित्रों आ प्रश्ननी अंदर थोड़ी मिस्टेक है એટલે ખાસ કરીને જોઈ લેજો। તો આમાં
તો રોમ મિત્રો. પ્રશ્ન 19 કીબોર્ડની કોની ગોઠવણીના આધારે કયા લે આઉટવાળું કીબોર્ડ ઉપલબ્ધ નથી? SDEFC. પ્રશ્ન 20 CDM રોમનો અર્થ શું થાય છે? કોમ્પેક્ટ ડિસ્ક રીડ ઓનલી મેમરી. ફૂલ ફોર્મ CD રોમનું. તો મિત્રો ખાસ કરીને થોડું સમય અને અભાવે થોડી ચર્ચાની અંદર કંઈ મિસ્ટેક થાય તો કોમેન્ટ કરજો અને ભૂલની કોમેન્ટ ખાસ કરવાનું ન ભૂલતા. નવેમ્બર 2024 ગુજરાતી કળાને GI ટેગ મળ્યો. કરચોડા. 22 પ્રશ્ન પ્રસિદ્ધ પર્યટન સ્થળને ધોળાવીરા કચ્છ કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? તો કયા જિલ્લામાં? કચ્છના કયા જિલ્લાના તાલુકામાં આવેલું છે? તો ભચાઉ. પ્રશ્ન 23 નીચે પૈકી ગુજરાતી ખેલાડીનું વર્ષ 2024ને પેરિસ ઓલિમ્પિકમાં ભાગ લીધેલ નથી? તો માનવ ઠક્કર. પ્રશ્ન 24 હાલમાં અમેરિકાની રાષ્ટ્રપતિ ચૂંટણીમાં વિજેતા બનેલ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ કઈ પાર્ટીના સત્તાવાર રાષ્ટ્રપતિ ઉમેદવાર છે? તો ડેમોક્રેટ પાર્ટી. મિત્રો ખાસ કરીને અમે એક વાત અગત્યની બાકી હતી કે અમેરિકાની ચૂંટણી વિશે અલગથી વિડીયો બનાવી દીધેલ છે. તેની વિશે સંપૂર્ણ માહિતી છે. કઈ પાર્ટી છે અને કયા રાષ્ટ્રપતિ છે અને કયા રાષ્ટ્રપતિનું કયું નિશાન છે. આપણે જેમ BJPનું કમળ છે, આમ આદમી પાર્ટીનું ઝાડુ છે અને કોંગ્રેસ પાર્ટીનું આપણે ખાસ કરીને કે પંજો છે, એમ કઈ પાર્ટીનું કયા નિશાન છે તે વિશે પણ ચર્ચા કરેલી છે. તો તે વિડીયો અલગથી જોઈ લેજો. યુટ્યુબ પર સર્ચ કરજો મહાકાળી એજ્યુકેશન. પ્રશ્ન 25 એક દેશ એક ચૂંટણી વિચાર એક વખત અંતર્ગત બનેલ હાઈ લેવલ સમિતિના અધ્યક્ષ નીચે કઈ પૈકી કોણ હતા? તો શ્રી દિનેશ ગોસ્વામી. વન ઇલેક્શન વન નેશન. આ તમે ઘણીવાર સમાચારમાં પણ જોયું છે. નીચે પૈકી કયા જિલ્લાને તેમાં સિટી તાલુકાની કઈ છે? નીચેના પૈકી જિલ્લાને તેમાં સ્થિત તાલુકાની કઈ જોડી યોગ્ય નથી? તો એ પ્રશ્નની અંદર જામનગર અને દિયોદર જોડી હતી, એમાંથી કઈ જોડી યોગ્ય નથી? તો એ ચેક કરી લેવાનું પેપરમાંથી તમારે ખાસ કરીને. પ્રશ્ન 27 ગુજરાતમાં નીચે પૈકી કયો જિલ્લો સમુદ્રના સ્થળે સરપસતો નથી? તો તાપી. પ્રશ્ન 28 ગુજરાતનો કયો જિલ્લો કેન્દ્રના આકાશી જિલ્લાના કાર્યક્રમ કેસ્પિનેશન ડિસ્ટ્રિક્ટના પ્રોગ્રામમાં સમાવિષ્ટ છે? તો નર્મદા. પ્રશ્ન 29 ગુજરાતના નીચે કયું સ્થળ યુનેસ્કો વર્લ્ડ હેરિટેજ સ્થળને સમાવિષ્ટ છે? તો આ તમારે ત્રણે ત્રણ ચેક કરી લેજો. ચાંપાનેર, ધોળાવીરા, પાટણ, રાણકી વાવ. પાટણની રાણકી વાવ. આ ત્રણ આવે છે. પ્રશ્ન 30 ગાંધીજી દ્વારા કઈ સાલમાં ગુજરાતની વિદ્યાપીઠની સ્થાપના થઈ હતી? 1920. પ્રશ્ન 31 સ્વતંત્ર ભારતના પ્રથમ મહિલા મુખ્યમંત્રી કોણ હતા? સુચેતા કૃપલાણી. પ્રશ્ન 32 નીચે પૈકી કયા સચિવ કઈ સંસ્થા બંધારણની સંસ્થા નથી? તો નીતિ આયોગ. પ્રશ્ન 33 નીચે પૈકી કઈ નવલકથા કનૈયાલાલ મુનશીએ લખેલ છે? તો પૃથ્વી વલ્લભ. પ્રશ્ન 34 સૌથી તાજેતરમાં નીચે પૈકી ગુજરાતી સર્જકને જ્ઞાનપીઠ પુરસ્કાર મળેલ છે? તો રઘુવીર ચૌધરી. પ્રશ્ન 35 ગાંધીજી દ્વારા ભારતમાં પ્રથમ આત્મરણ ઉપવાસ ક્યારે અને ક્યાં કરવામાં આવેલ છે? તો 1918 અમદાવાદમાં. પ્રશ્ન 36 કથકલી નૃત્ય મુખ્યત્વે કયા રાજ્યને સાથે સંકળાયેલ છે? તો કેરળ. 36 પ્રશ્નની અંદર કેરળ જવાબ આવે છે. તો ખાસ કરીને કોમેન્ટ કરજો ભૂલ મિસ્ટેકને. 37 પ્રશ્ન વિશે વાત કરીશું કે કઈ સાલ કઈ ગુજરાતી અભિનેત્રી 70માં રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ એવોર્ડ શ્રેષ્ઠ પુરસ્કાર મળ્યો? માનસી પારેખ. પ્રશ્ન 38 ગુજરાતના સાહિત્ય પરિષદનું મુખ્યપત્ર કયા નામે પ્રસિદ્ધ થાય છે? તો પરબ. ST બસમાં વિદ્યાર્થીઓને મુસાફર ભાડામાં કુલ કેટલા ટકાની રાહત અપાય છે? 82.5. પ્રશ્ન 40 વિદ્યાર્થીઓને કનેક્શન પાસ કરવા ક્યાં મુસાફરી કરી હતી? જાહેર રજા હોય ત્યારે. વિદ્યાર્થીઓને કનેક્શન પાસ કરવા ક્યારે મુસાફરી કરી શકશે નહીં? તો જાહેર રજા હોય ત્યારે એ મુસાફરી વિદ્યાર્થી ન કરી શકે. આ કંડક્ટરને લગતું તમામ પ્રશ્નો ચાલુ થયા છે હવે. પ્રશ્ન 41 શૈક્ષણિક પ્રવાસ માટે મુસાફરી ભાડામાં 50% વધીને 50% રાહતનો
પાસ કેવા પ્રકારનો હોય છે? હંગામી પરમિટ. 42 બસ સ્ટેશનો પર કેબિન અને કોમ્પ્યુટર સાથેની વ્યવસ્થા કયા નામે ઓળખાય છે? નાગરિક સુરક્ષા કેન્દ્ર. પ્રશ્ન 43 એસટી બસમાં વિના ટિકિટે મુસાફર કરનાર પાસેથી વધુમાં વધુ કેટલો દંડ વસૂલ કરવામાં આવે છે? 500. અને કદાચ 500 કરતાંથી 10 ટિકિટો જેટલો તમારે એમ કે ધારો કે 10 રૂપિયાની ટિકિટ હોય તો તમારે 8 ગણો દંડ ચૂકવવો પડે અને વધારેમાં વધારે 500 જેટલો દંડ કરી શકાય. ધારો કે 100 રૂપિયા ટિકિટ થતી હોય તો 800 રૂપિયા દંડ ના કરાવરાય, પછી તેને 500 રૂપિયાની અંદર સમાપ્ત કરી દેવાય. આ રીતનું કંઈક બંધારણ હોય છે. તો મિત્રો ખાસ કરીને કોઈ બોલવામાં ભૂલ હોય તો તમે ચેક કરી લેજો અને તમારી રીતે પણ થોડું નોલેજ કરી લેજો. કંડક્ટરનો પ્રશ્ન પહેલી વખત સોલ્વ કરેલ છે. પ્રશ્ન 44 બસમાં અનામત રાખવામાં આવતી સીટોમાં કોનો સમાવેશ થતો નથી? વૃદ્ધોનો. પ્રશ્ન 45 મોટર વ્હીકલ એક્ટ કઈ કલમના ટિકિટ વગરના મુસાફર પાસેથી દંડ વસૂલવા સૂચવે છે? કલમ 178. પ્રશ્ન 46 લક્ઝરી બસનું એડવાન્સ બુકિંગ બસ ઉપરવાળા માટે અગાઉ કેટલા સમય સુધી થઈ શકે? 30 મિનિટ. પ્રશ્ન 47 કંડક્ટર ટૂંક બેગ પર એસટીનો મોનોગ્રાફ કયા રંગનો ચિત્રેલો હોય છે? સફેદ. 48 પ્રશ્ન શાળા કોલેજના વિદ્યાર્થીઓમાં અપાતા રાહત પાસને કેટલી મુદત હોય છે? ત્રિમાસિક. પ્રશ્ન 49 જ્યારે કોઈ નાક કે કાળોતરો કરડે છે તો તે કે શરીરના અંગને પ્રભાવિત કરે છે? તો મગજને જ્ઞાન તત્વો પર. આ વિજ્ઞાનનો પ્રશ્ન છે. નીચેમાંથી કયા પ્રકારના ઝેરી વાયુના મિશ્રણથી ગુગળામણ થાય છે? તો કંપનીના ધુમાડાથી, કેમિકલયુક્ત કચરાથી સળગાવવાથી અને આગના ધુમાડાથી. પ્રશ્ન 51 માઉથ ટુ માઉથ બ્રીથિંગ પદ્ધતિમાં નાના બાળકોમાં 1 મિનિટમાં કેટલી વાર શ્વાસની ક્રિયા કરવી જોઈએ? 20 થી 40. પ્રશ્ન 52 જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ સિલ્વેસ્ટરની રીતે શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયા કરવા માટે દર મિનિટે કેટલી વખત ક્રિયા કરવી જોઈએ? 12 વખત. પ્રશ્ન 53 નીચે કઈ પદ્ધતિ કૃત્રિમ શ્વાસની છે? તો આ પ્રશ્ન ચેક કરી લેજો. હોલગરની પદ્ધતિ, શેફરની પદ્ધતિ, આ બધી પદ્ધતિઓ. શેફરની પદ્ધતિ, માઉથ ટુ માઉથ પદ્ધતિ, હોલગર નેશનલની પદ્ધતિ. પ્રશ્ન 54 વાહનમાં ટાયરો આગળ પાછળ ફેરબદલી કરવી તે સલાહ આપેલ છે? ટાયરને અસમાન રીતે ઘસારો અટકે છે. પ્રશ્ન 55 રસ્તા પર લેન બદલતી વખતે તો ઇન્ડિકેટર આપો અને લેન બદલો. પ્રશ્ન 56 કારની ડેશબોર્ડ ઉપર લગાવેલ ટેમ્પરેચર મીટર શેનું તાપમાન બતાવે છે? એનર્જી. પ્રશ્ન 57 ડ્રાઇવિંગ કરતી વખતે તમે શું ધ્યાનમાં રાખશો? વાતાવરણ અને રસ્તા પરની પરિસ્થિતિ. પ્રશ્ન 58 લાંબા વાહનની પાછળ હાંકતી વખતે તમે શું ધ્યાન રાખશો? તો ઘણું અંતર રાખશો જેથી આગળના વાહનની ટ્રાફિકની સારી રીતે જોઈ શકાય. પ્રશ્ન 59 માન્ય સેન્ટરમાંથી તમે એલપીજી સીએનજી કિટ કરાવી અને આરટીઓમાંથી તેની નોંધણી ફરજિયાત કરાવવી ફરજિયાત છે? હા. પ્રશ્ન 60 બેક લાઇટ વગર વાહન ચલાવવું એ ગુનો છે? જવાબ આવે છે 61. કારની આગળની સીટ પર બેઠેલા 10 વર્ષના બાળકે સીટ બેલ્ટ લગાવવો જરૂરી છે? ફરજિયાત છે. પ્રશ્ન 62 જ્યારે કારમાં સ્લાઇડ બ્લોક ચાલુ કરેલો હોય ત્યારે દરવાજો બહારની બાજુ ખોલી શકાય? જવાબ આવે છે સાયલેન્સર. પ્રશ્ન 63 સાયલેન્સર વગર વાહન ચલાવવું એ ગુનો છે? 64 મોટર વ્હીકલ 1988 કઈ કલમ નશાકારક પીણા કે કેફી પદાર્થ પર અસલ વાહન ચલાવવામાં બાબતની છે? 185. પ્રશ્ન 64 મોટર વ્હીકલ એક્ટની 1988 કઈ કલમ પાસ અથવા ટિકિટ સિવાય મુસાફરી કરવા માટે અને કંડક્ટર પક્ષે કર્તવ્ય ન રાખવા માટે કોન્ટ્રાક્ટ કેરેજ ચલાવવાના ઇનકાર કરવા બદલ શિક્ષાની લગતી છે? કલમ 178. પ્રશ્ન 66 એક મુસાફરે 3 સ્ટેજની મુસાફરી કરી શકે તે સાથે 30 કિલો વેજનું લગેજ છે તો કેટલું લગેજ
ભાડું ચૂકવવું પડે 9 રૂપિયા. પ્રશ્ન 67 320 કિલોમીટર મુસાફરી 3 પુખ્ત વયના મુસાફરો દ્વારા કરવામાં આવે છે. જો કિલોમીટર દીઠ 2 રૂપિયા ભાડું હોય તો મુસાફરોને કેટલા રૂપિયા ભાડું ચૂકવવામાં આવવાનું રહેશે? તો 1920 રૂપિયા. પ્રશ્ન 68 કંડક્ટરને આપવામાં આવતી મિની બેગમાં કેટલા ખાનાની હોય છે? 2 ખાનાની હોય છે. પ્રશ્ન 69 MS એક્સેલમાં કોઈ સેલમાં કરેક્ટ ડેટ ઉમેરવા કઈ શોર્ટકટ કીનો ઉપયોગ થાય છે? તો કંટ્રોલ+ અર્ધવિરામ. પ્રશ્ન 70 નીચેમાંથી કયો વિકલ્પ રેમનો પ્રકાર દર્શાવે છે? તો CRM અને DRM AM. પ્રશ્ન 71 કોમ્પ્યુટરની સિસ્ટમ કે નેટવર્કની સ્થિતિ કરી તે નિરુપયોગ કોમ્પ્યુટર કે સિસ્ટમને નેટવર્કને સ્થગિત કરીને તેને નિરુપયોગ બનાવી દેવાની આક્રમણને તે શું કહે છે? ડિનાયલ ઓફ સર્વિસ. પ્રશ્ન 72 MS પાવર પોઈન્ટમાં કોઈ ચિત્ર કે ક્લિપ આર્ટ પર ક્લિક કરતાં રીસાઇઝ હેઠળ તેની આજુબાજુ કુલ કેટલી સાઇઝ હેન્ડલ જોવા મળે છે? 8. પ્રશ્ન 73 કોમ્પ્યુટર પર ચાલુ થયેલ પછી રિફ્રેશ કરવા માટે કીબોર્ડ પરની કઈ કીનો ઉપયોગ કરશો? તો F5. પ્રશ્ન 74 MS વર્ડમાં ચેન્જ કેસના આઇકોન ઉપર કયું લખાણ જોવા મળે છે? પ્રશ્ન એ પછી પહેલી ABCDનો અને પછી બીજી ABCDને. 75 સૌપ્રથમ વેબ બ્રાઉઝરની રચના કોણે કરી હતી? તો ટીમ બર્નર્સ-લી. પ્રશ્ન 76 MS એક્સેલમાં કોઈ સેલ રહેલ અક્ષરોની સંખ્યા ગણવા માટે કયો વિધેયનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? તો લેન. પ્રશ્ન 77 કોમ્પ્યુટરમાં માઉસનો ઉપયોગ કર્યા વગર હાઇડ ઓર શો ધ રિબન માટે શું કરવામાં રહે છે? Shift+1. 78 GS1નું વેબસાઇટનું એડ્રેસ શું છે? તો www.gs1.gov.in. પ્રશ્ન 78 રૂલર બારનો ઉપયોગ કયા હેતુ માટે કરવામાં આવે છે? તો માર્જિન પેજ સેટઅપ કરવા માટે. પ્રશ્ન 80 કોમ્પ્યુટરમાં માઉસની બટનને દબાવવાની ખસેડવાની ક્રિયાને શું કહે છે? તો ડ્રેડિંગ કહે છે. પ્રશ્ન 81 ઈમેલને સંદેશો લખવાની ક્રિયાને શું કહે છે? તો કમ્પોઝ કહે છે. પ્રશ્ન 82 કમ્પાસની એરિયા નેટવર્ક કે સામાન્ય રીતે કેટલું ક્ષેત્ર લેતું હોય છે? તો 1 કિમી. પ્રશ્ન 83 નીચેમાંથી કઈ મેમરી કદમાં મર્યાદિત દિન અને કિંમત વગેરે ઝડપી હોય છે? તો પ્રાઇમરી. પ્રશ્ન 84 હેડર અને ફૂટર કેટલા પેજમાં આપી શકાય છે? તો દરેક પાના ઉપર. પ્રશ્ન 85 વર્ડમાં કઈ કી દબાવવા નવો પેરેગ્રાફ શરૂ થાય છે? તો એન્ટર. પ્રશ્ન 86 કોમ્પ્યુટરમાં બાહ્ય દેખરેખમાં ફેરફાર કરવાને શું કહે છે? તો ફોર્મેટિંગ. પ્રશ્ન 87 નીચેમાંથી કયો વિકલ્પ MS પાવરપોઈન્ટમાં વ્યૂ દર્શાવતો નથી? ડોક્યુમેન્ટ વ્યૂ. પ્રશ્ન 88 MS પાવરપોઈન્ટને એડિટિંગ માટેનો મુખ્ય વ્યૂ કયો છે? તો નોર્મલ વ્યૂ. પ્રશ્ન 89 અલંકારના મુખ્ય કેટલા પ્રકાર પાડવામાં આવ્યા છે? તો 2. અને પ્રશ્ન 90 શશીમુખ સમાનનો કયો વિગ્રહ છે? તો શશી જેવું મુખ કર્મધારય સમાસ બનાવવામાંથી. પ્રશ્ન 91 તે આવ્યા હતા ને હમણાં આવશે તો કુદરતનો પ્રકાર જણાવો. તો ભવિષ્ય કુદરત છે. મિત્રો વિડીયોની ભૂલ કે મિસ્ટેક હોય તો કોમેન્ટ કરજો. 10 પ્રશ્નો ગણિતના રહેતા હોવાથી પ્રશ્નો સોલ્યુશન કરીને તમને આપી શકાય. ધારો કે કોઈ પણ દરેકનો દાખલાનો જવાબ આ આવે છે આવું લખાઈને ડાયરેક્ટ જ પ્રશ્નોની રીત દાખલાની રીત કે આ રીતે ગણી શકાય છે, આ રીતનો એનો જવાબ આવે છે. એટલા માટે અને ખાસ કરીને કંડક્ટરનું પેપર પહેલી વખત સોલ્વ કરેલું હોવાથી મેં સમય મોડું સોલ્યુશન કરેલ છે. અને કોઈ ભૂલ કે મિસ્ટેકને કોમેન્ટ કરજો. અને તમામ પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન મળી ગયેલ છે. અને આવનાર સમયની અંદર સંપૂર્ણ પોલીસ કોન્સ્ટેબલની તૈયારી કરવાની હોય અને અગાઉ આપણે જેટલા વિડીયો અપલોડ કરેલ છે તે તમે મહાકાળી એજ્યુકેશન યુટ્યુબ પર સર્ચ કરજો. તમામ માહિતી મળતી રહેશે. અને આવનાર સમયની અંદર સંપૂર્ણ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ તેમજ થોડી ઘણી રેલવે વિશેની માહિતી
ભરતીઓ પડે છે તો તેના વિશે પણ અમે માહિતી આપતા રહીશું. રિઝનિંગ અને એ વિશે પણ થોડા ઘણા પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન કરાવીશું. આ સાથે ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે. મિત્રો, ઉતાવળ એટલા માટે કરવામાં આવે છે કે તમે કલાકનો વિડીયોની અંદર પેપર સોલ્યુશન કરી આપો અથવા 2-2 કલાકનું તમને પેપર સોલ્યુશન કરી આપો તો તમારો સમય બગડે અને ખાસ તમે પૂરું પેપર જુઓ નહીં. એટલા માટે અને ખાસ કરીને કોઈ ભૂલ કે મિસ્ટેક હોય તો કોમેન્ટ કરજો. વિડીયોને સારો લાગે તો લાઇક, શેર, ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવનાર સમયની અંદર આપણે રેલવેની તૈયારી કરવાના છીએ એટલે ચેનલ સાથે જોડાયેલા રહેજો. યુટ્યુબ પર સર્ચ કરજો મહાકાળી એજ્યુકેશન. આ સાથે ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે.